ہم نہیں تو جاگتے رہے یا نہیں؟ آج فلسفہ سمجھ میں آیا آپ کی؟ اگر بزرگوں کو مل جاتا تو عالم نکالنا سنت ہو جاتا، ملا نہیں سمجھ آتا بدعت ہو گیا۔ لوگوں نے خط لمبے کر کر کے دکھائے، جس کا قد چھوٹا تھا وہ ایسے کھڑا ہو گیا۔ نبی اللہ کسی طرح میرے اوپر نظر ڈالو۔ ارے اپنی کیسی نظریں سمجھیے نبی کی؟ یہاں قد سے کام نہیں چلے گا، کردار سے کام چلے گا، اخلاق سے۔ اب جملہ سن لو، مگر جس کو ملنا تھا وہ بڑا مطمئن ہے، سلمان کو بھیجا۔ ہائے نہیں علیزوں، میں نے اتنی محنت کی، اب فقی کا احترام سمجھو۔ کربلا کے میدان میں کیا ہے؟ جس کو ملنا تھا سلمان کو بھیجا، بلا کے لاؤ، بلا کے لاؤ، علی کو لاؤ، آنکھیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہو جائیں گی، لے کے آؤ۔ آئے علی کو لے کے، علم دے دیا۔ جناب آدم سے لے کے تاریخ کربلا تک سارے واقعے پڑھ لو، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر سمجھو جو علی کا احترام ہے وہی ایک فقیہ کا احترام ہے۔ نہیں جملہ میں کہتا ہوں، ارے پوری تاریخ پڑھ لو، بس دو ہی شخصیتیں ہیں کہ علم تیار ہے، علمدار کا انتظار ہے، کربلا میں حبیب ہے، خیبر میں علی ہے۔ بتائیں عزیزو، حسین بن علی نے کتنا احترام بتایا فقیہ کا۔ صحابہ کا بھی سب سے بڑا درجہ حبیب، اس لیے کہ حبیب ہمارا فقیہ۔ تو جس کو حسین فقیہ کہتے ہیں اس کے لیے انتظار ہو رہا ہے، علم ہم اسے دیں گے، علم دیکھ کے تو فقیہ مصلحت دیکھ کے دل بچا سکتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ، علی ابن یقین ہارون رشید کا وزیر ہے۔ کیا ہے؟ وزیر۔ وضو بالکل شیعوں کی طرح کرتا ہے، چونکہ شیعہ ہے۔ کسی نے جا کے شکایت کی ہارون سے، ہارون اس کا مذہب الگ ہے، یہ ہمارے مذہب پر نہیں۔ اس ہر سے معصوم جو نگراں ہے ہر چاہنے والے کا۔ انہوں نے خط لکھا حبیب کو، خط لکھا علی بن یقین کو۔ لکھتے کیا؟ علی بن یقین وضو الٹا کرنا شروع کر دو۔ علی ابن یقین نے خط پڑھا، اگر کویت کا کوئی اور مومن ہوتا یا گنیرو کا یا مظفر نگر کا یا انڈیا یا پاکستان کا تو آگے کہتا ہوں مولا پہلے تو یہ بتایا تھا، اب یہ بتا رہے ہمیں بیوقوف سمجھا ہے کیا آپ نے؟ پہلے سیدھا وضو الٹا، مگر جو چاہنے والا تھا وہ سمجھ گیا کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو میرے مولا نے کہا ہے، اور جو امام کہتے ہیں وہی حکم صحیح ہوتا ہے۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں، اگر امام کہے صحیح وضو کر تو اس میں بھی سوال ہے، اگر امام کہے غلط وضو کر اور یہ جاہل تک جائے میں تو صحیح کروں گا تو صحیح میں بھی اب آپ کو اجر ملنے والا نہیں ہے، چونکہ آپ نے امام کی مخالفت کر دی۔ علی ابن یقین نے وضو کرنا شروع کیا، اب جو
हारून रशीद ने देखा चुपके वुजू कर रहे हैं इब्न अख्तीम, मगर वुजू तो ऐसे ही कर रहे हैं जैसे मैं करता हूं। बुलाया शिकायत करने वाले को, का तेरा दिमाग खराब हो गया, ऐसा कत्ल करो। हमारे खिलाफ ऐसे वजीर को भटकाना चाहता है और हमें खिलाफ करना चाहता है उस वजीर के। वो तो बिल्कुल ऐसे ही करता है वुजू जैसे हम करते हैं। उधर से मफसदा टला, मुसीबत टली। इमाम का दूसरा खता, अली इब्न अख्तीम अब ऐसे ही करो जैसे पहले करते थे। मैं तवज्जो चाहता हूं, आप ऐसे ही कर दो जैसे आप मुझे सोच के बताएं कि ये जो इसने गलत किया है वुजू, इस पे सवाल है या नहीं है कोई ऐसा? इसलिए कि हमने जो दीन सीखा इमाम से सीखा, हमने जो दीन लिया इमाम से लिया, तो जो वो कहें वही सही। जैसे वुजू को कहते हैं वुजू करो, जैसे रोजे को कहते हैं रोजा रखो, है या नहीं? एक और मिसाल दूं, जंगे सिफ़ीन बिल्कुल पहुंच गए माली के अस्तर करीब, बिल्कुल पहुंच गए और थोड़ी सी दूर है अमीर साहब का खेमा, इधर अली की रफ्तार है। मौला ने कहा माली के अस्तर से आ जाओ। काजी पहुंचा माली के अस्तर, चलो। कहा बस मेरे मौला से इतना कह दो कि मैं बिल्कुल आज कायनात के सबसे बड़े जालिम का इख्तिताम करने वाला। मुझे खुद आज 9 तारीख में सोच के बताइए, अमीर शाम से बड़ा कोई दुश्मन है अली का? नहीं, ऐसे नहीं सब पता कि सबको तो पता ही है, कोई नहीं है ना सबसे बड़ा। अगर हम आप होते तो वहां क्या करते? अरे यार मौला से माफी बाद में मांग लेंगे, पहले इसका तो करो। होता ही नहीं होता। मान के अस्तर मसले है जानते हैं, चूंकि आलिम है, मानी के अस्तर चूंकि आलिम है, चाहे तो नहीं। मौला ने कहा कि नहीं, जहां हो वहीं से आ जाओ। मानी के अस्तर फरीब आ गए। मौला क्या बात है? कहा ऐसा ऐसा मसला है। मैंने कहा मानी के अस्तर, अरे अगर कत्ल कर देते तो क्या हो जाता? क्या अगर मैं कत्ल कर देता तो शुजाओं की फहरिस्त में तो नाम आता, लेकिन अली कभी ये ना कहते कि माली के अस्तर मेरे लिए ऐसा ही है जैसे मैं रसूल के लिए था। फिर अली के कुव्वत बाजू मैं न बनता तो पता चला अली की फजीलत क्या, वो देख के काम करता है। तो अजीजों, जब मसलहतन वली फकीह को हुक्म दे, मैं आगे अपनी ओर से मसलहत हो और उस मसलहत को फकीह दर्ज करो और वो किसी काम के लिए कहे और आपकी समझ में ना आए तो भी इतराफ ना करो, इसलिए कि हो सकता है जब मसलहत टल जाए तो फिर वही फकीह कहे कि सड़कों पे आके करो। समझ रहे हैं? इसलिए कि आप दीन को इतना नहीं जानते। भाई हिंदुस्तान में आप जाइए, गाने का गोश्त हलाल है हराम शरीयत में हराम, मगर हमारे जिगर से पूछिए हमारे जिगर से, और फिर मुल्तही से फतवा लीजिए, इसलिए कि वहां वो उसकी इबादत करते हैं, उसे पूछते हैं, और जब हम खाते हैं तो हमारी बेहुरमती होती है। फकीह ने उस शहर की, उस देहात की, उस मुल्क की मसलहत देखी, कह दिया वहां के लिए हराम, और जहां देखा कोई मसलहत नहीं है, कहा खाओ, दिन रात खाओ। तो एक जगह हलाल, एक जगह, तो ये मसलहत आप दर्ज नहीं कर सकते। जो अपना काम है वो तुम करो, जो फकीह का काम है। अरे अगर परवरदिगार तुमसे पूछे तुमने ऐसा क्यों किया तो कहिए